નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું રમેશદાન ગઢવી ગોલ્ડન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે જોઈશું આજના સમાચાર. દિવ્યાંગો માટે એક ઓનલાઈન વેબિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મીડિયા તેમજ 60 જેટલી સંસ્થાઓને જોડીને દિવ્યાંગોને કઈ રીતે મદદરૂપ બની શકાય તેના માટે વિવિધ રીતે સમજણ આપવામાં આવી હતી. જે અંગે ઓનલાઈનના માધ્યમથી જોડાયેલા જાણકારોએ વધુ વિગતો આપી હતી, જે સાંભળીએ તેમના જ શબ્દોમાં. मेरा नाम अखिल पॉल है और मैं सेंस इंटरनेशनल इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो कि डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ, बधिरांध बच्चों के साथ काम करती है. और आज हम लोगों ने एक वर्चुअल मतलब कि ऑनलाइन वेबिनार किया था, जिसमें ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद के साथ मिलकर हमने मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से करीब 60 संस्थाओं के लोगों को और मीडिया कर्मियों को, जो हमारे न्यूज़ से, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आज बुलाया था. और उनके साथ बात ये की थी कि जो बधिरानता है या डेफ ब्लाइंडनेस जो है, उन बच्चों का क्या हक है, उनके क्या अधिकार हैं. जैसा आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम 95% देख के और सुन के सीखते हैं. अगर मेरा दृष्टि ख़त्म हो जाए और मुझको सुनने की क्षमता ना रहे बचपन में, तो करीब करीब 95% जो सीखना है दुनिया के बारे में, दूसरों से, दूसरों को देख के, दूसरों की बातें सुन के, वो मैं नहीं कर पाता, वो मैं नहीं सीख पाता. और ऐसे करीब 5 लाख बच्चे हमारे देश में हैं जो बधिरांतता के साथ आज जी रहे हैं. तो अंजन मंडल के साथ हमने मिलकर ये एक वेबिनार किया था, जिसमें हम चाहते थे कि जो दूसरी संस्थाएं, जो दूसरी विकलांग लोगों के साथ काम कर रही हैं, वो भी बधिरानता के बारे में, डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में जाने, उनके हकों के बारे में जाने, उनकी ज़रूरतों के बारे में जाने. सबसे बड़ी ज़रूरत एक डेफ ब्लाइंड बच्चे के लिए एक सर्टिफिकेट होता है जो डॉक्टर देता है. वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही सरकार की जितनी भी सेवाएँ हैं वो बच्चों को मिल पाएंगी. और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या वो है कि बहुत सारे लोगों को इस काम के बारे में मालूम नहीं है. हमारी जैसी संस्थाएं, अंजन मंडल जैसी संस्थाएं, वो काम कर सकती हैं कुछ बच्चों के साथ, उनमें काम करके उनकी ज़िंदगी को सुधार सकती हैं. लेकिन इस जो काम हो रहा है, उस काम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको मदद चाहिए. वो हम नहीं कर सकते. ये काम हमारे मीडिया वाले दोस्त ही कर सकते हैं. इसलिए आज उनको भी हमने बुलाया था, और ताकि उनका थोड़ा हम ज्ञानवर्धन कर सके, उनकी जो जागरूकता हम बढ़ा सकें कि बधिरानता एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चा सिर्फ बातचीत करने में प्रॉब्लम फील करता है और दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको. अगर हम बातचीत का जो माध्यम है वो अगर हम शुरू कर सकें, तो वो बच्चे को हम सब कुछ सिखा सकते हैं छूने वाली साइन लैंग्वेज के द्वारा, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज के द्वारा. तो इसी तरह के हम कुछ चीज़ों को आज उनके साथ रखें. साथ ही ये भी बताया कि जो पैंडमिक चल रहा है कोविड-19 का, उसमें कितनी परेशानियां हुई, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका जीवन सिर्फ स्पर्श पे निर्भर है, जैसे कोई ब्लाइंड है या डेफ ब्लाइंड है, बधिरांध है, उनको सारा दुनिया के बारे में जो भी पता चलता है, आसपास क्या है, वो छू के पता चलता है. ब्रेल भी पढ़ते हैं तो छू के पढ़ते हैं. उस समय अगर ये बोल दिया जाए कि आप किसी को छू नहीं सकते, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं. एक अकेलापन अगर हमको आइसोलेट करना है, अगर हमको अलग रखना है, तो जो व्यक्ति इतना अलग थलग पड़ा है, जो किसी से बात नहीं कर सकता, वो अलग रह के कैसे अपने दिन काट सकता है. तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बधिरांध व्यक्ति, डेफ ब्लाइंड व्यक्ति के बारे में भी लोग समझ सकें, और ये भी समझ सकें कि बधिरांधता जो है उस पर जीत हासिल की जा सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद. आज रोज अंधजन मंडल अमदावाद तथा साइंस इंटरनेशनल इंडिया संयुक्त उपक्रमे सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तथा मीडिया एंगेजमेंट माटेनी एक मीटिंगનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મીટિંગમાં ચારેય રાજ્યો જે પશ્ચિમ ભાગમાં કામ કરી રહ્યા છે, કે જે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ગોવાના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ તેમાં હાજર રહ્યા હતા. આ મીટિંગમાં ડૉક્ટર ભૂષણ પુનાની કે જે અંધજન મંડળના એક્ઝિક્યુટિવ સેક્રેટરી છે,
તેમને દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓના હકો તથા તેમની જરૂરિયાતો વિશેની ચર્ચા કરેલ હતી. આ ચર્ચામાં સૌથી વધારે બધિરાનતા ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટેની જરૂરિયાતો તથા તેમના હકો તથા તેમને રોજગારીની તકોની વાતચીત કરવામાં આવી હતી. સાથે સાથે વિમલ થાવાની જે પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર છે અમદાવાદ અંધજન મંડળના, તેમણે જે કોવિડ દરમિયાન સૌથી વધારે મુશ્કેલી પડી હતી બધિરાનતા ધરાવતા વ્યક્તિઓની અને તેમની એ મુશ્કેલીઓનો તેઓ કેવી રીતે કોપઅપ કરીને આગળ આવ્યા તે એમના ઉદાહરણ દ્વારા તેમને બતાવ્યું હતું. સાથે સાથે સાયન્સ ઇન્ડિયા દ્વારા આંકડાઓ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા કે આ આંકડાઓમાં કોવિડ દરમિયાન વ્યક્તિઓને કેટલી મુશ્કેલી પડી અને એ મુશ્કેલીઓનો સામનો અને સાથે સાથે તેમના માટે કેવી ગાઈડલાઇનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો તે જણાવવામાં આવ્યું હતું. આ મીટિંગનો સૌથી મોટો ઉદ્દેશ્ય હતો કે મીડિયામાં સૌથી વધારે જાગૃતતા આવે આ વ્યક્તિઓ માટેની અને આ વ્યક્તિઓની જરૂરિયાતો અને તેમની સમજણ સામાન્ય લોકો સુધી મીડિયા પહોંચાડી શકે તે સૌથી મોટો ઉદ્દેશ્ય હતો. આભાર. મારું નામ ગોહિલ અરવિંદસિંહ. હું અહીંયા અંધજન મંડળ KCRCમાં મેનેજર તરીકે કામ કરું છું. આજે અંધજન મંડળ અમદાવાદ અને સેન્સ ઇન્ટરનેશનલના સહયોગ દ્વારા પશ્ચિમ ભારતના જે 6 રાજ્યો છે એના વિવિધ સંસ્થાઓ અને મીડિયા કર્મચારીઓ સાથેનો એક દિવસીય તાલીમ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ મિટિંગમાં ખાસ કરીને દિવ્યાંગ લોકોને જે કોરોના કાળમાં જે સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી હતી, એમને જે તકલીફો થઈ હતી અને ખાસ કરીને દિવ્યાંગોમાં બધિરાંત જે ડેફ બ્લાઇન્ડ કહેવાય છે એ વ્યક્તિઓને ખાસ તકલીફો પડી હતી. એના માટે થઈને એની જે સમસ્યાઓ હતી એના માટે થઈને આ ટ્રેનિંગ યોજવામાં આવી હતી. અને આજના આ પ્રસંગે અંધજન મંડળના જનરલ સેક્રેટરી શ્રી ડૉક્ટર ભૂષણ પુનાની સાહેબ દ્વારા દિવ્યાંગોને લગતી ભારતના કાયદાકીય કાનૂની જોગવાઈઓ, ભારતના દિવ્યાંગોને હક અધિકારો તેમના અને તેમના માટેનો જે કાયદો છે એના ઉપર ખૂબ સરસ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. અને આ 6 રાજ્યના વિવિધ સંસ્થાઓ અને મીડિયાના કર્મચારીઓને ખૂબ જ રસપૂર્વક આ બાબતે ઊંડાણપૂર્વક તેમને માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત આ ટ્રેનિંગમાં દિવ્યાંગો માટે મીડિયા કર્મચારીઓને પણ આમંત્રિત કરી અને આ ટ્રેનિંગનો ખાસ ઉદ્દેશ એ હતો કે મીડિયા પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આજના સમયમાં ભારતમાં મીડિયાનું જે રોલ છે, મીડિયાનું જે મહત્ત્વ છે એ ખૂબ અગત્યનું છે. અને એના માટે થઈને મીડિયા કર્મચારીઓ સાથે જોડાય અને આ દિવ્યાંગોની જે સમસ્યાઓ છે તો એના ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આવે, એમને પણ આ દિવ્યાંગોના હક અધિકારો, એમના કાયદાઓ, એમને જે સમસ્યાઓ ઉદ્ભવે છે એના માટે થઈને મીડિયા કર્મચારીઓને કે મીડિયાને ખ્યાલ આવે અને એ લોકો જો આ સમસ્યાઓને ઉજાગર કરે તો સમાજમાં સરકાર અને લોકો સુધી આ સમસ્યાઓને પહોંચાડી શકાય અને એનાથી દિવ્યાંગ લોકોને ફાયદો થઈ શકે. તો આજે કચ્છમાંથી પણ ગોલ્ડન ન્યૂઝના રિપોર્ટરો સાથે જોડાય અને આ ટ્રેનિંગમાં જોડાયા હતા. અને આ ટ્રેનિંગમાંથી એમણે પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે ભાઈ આ ટ્રેનિંગ દ્વારા કચ્છમાં પણ દિવ્યાંગ લોકો છે એમના અધિકારો, હક અને એમના જે સમસ્યાઓ છે એમને લોકો સુધી આપણે લોકોને પહોંચાડશું અને સાથે મળી અને એક સહિયારા પ્રયત્નથી દિવ્યાંગ લોકોની સમસ્યાને આપણે ઉજાગર કરી અને એના નિવારણ માટે પ્રયત્ન કરશું એવી અપેક્ષા સહ